की करिए अज खबरां चंगियां नहीं हैगियां। वैसे अज का जो टॉपिक है ना जो इस हिस्से दे विच आया है वो सुन लो, बस परेशान नहीं होना, सुनते जाओ तो बस मुस्कुराते जाओ, टेंशन नहीं लैनी। पाकिस्तान दे विच जदों भी कोई नवा कानून आंदा है तो आवाम का पहला सवाल यही होंदा है कि की ये कानून वाकई साडे वास्ते, की ये कानून वाकई आवाम वास्ते है। आइन तो कहता है कि जी असी आवाम का तहफुज करते हैं या आवाम का तहफुज होएगा। आइन तो यह कहता है ना, आइन कहता है जनाब जायदाद का तहफुज होएगा। आइन तो यह भी आखी जाता है कि भी तेरी जान ते माल का भी तहफुज होएगा। आइन तो बड़ा बड़ा कुछ आखी जाता है। आइन तो साडा बड़ा सका है, लेकिन वतने अजीज का अलमिया तुसी ये देखो कि इत्थे आइन किताब दे विच कुछ होर लिखिया है ते जदों अमली मैदान च जाने आ ते आइन की शक्ल ही कुछ हो जाती है। जिहड़ी आइन नूं आवाम दे नाल इन्नी मुहब्बत हुंदी है, इस आइन की इन्नी मुहब्बत नफरत दे विच किदां बदल जाती है पता ही नहीं चलती। आइन आपदियां अखां जिहड़ियां मत्थे रख लैंदा। हालिया दिनां दे विच दो इदां दे बिल सामने आए ने, मुतनाज़ा बिल सामने आए जिन्हां ने सोशल मीडिया के उत्ते एक थरथली पा दी है, जलजला पा दिता है जनाब 8.8 का। वफाक दा टैलीकॉम बिल होवे या पंजाब दा कोई नवा कानून होवे, दोनों ने आवाम दियां नींदां उड़ा दित्तियां ने। एक आवाम नूं वैसे गर्मी दे करके नींद नहीं आती पई, उतों इन्हां बिलां ने नींद उड़ा के रखी हुई है। वो माड़ा जिहा टेक ला के सौण की कोशिश करता है तो हुकूमत कहती उठ आ बिल पढ़ ला पहले फिर सौ जावीं। वो कहता हुण कित्थों नींद आनी है। ये की असी आज़ाद मुल्क च रहिंदे पए आ? मैनूं तां ये डाउट होण लग पिया, या फिर असी नौ आबादियाती दौर दे विच वापस जाने पए आ। पंजाब हुकूमत ने आज़ादी दे 78 साल तो बाद इदां दा कानून तैयार किया है जिन्हें बरतानवी राज के अफसर भी जिहड़े ने वो अगर पढ़नगे या देखणगे तो शर्मिंदगी महसूस करनगे। बिल का नाम की है? पहले बिल का नाम सुन लो। पहले बिल का नाम ही एडा वड्डा है, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। लगी समझ? 2026 भी ला लो नाल। ये जिन्ना वड्डा नाम है ना, ये असरात भी उन्ने ही गहरे ने। इस कानून के तहत अदालत की जरूरत नहीं हैगी, महज एक इंटैलीजेंस जिहड़ी कमेटी है उहदी राय काफ़ी होएगी। एक रिपोर्ट बनेगी और तुहाडे बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे, बर्फां जम जाएंगियां उहदे विच, तुहाडी जायदाद जब्त। सोशल मीडिया तो तुहाडा नामो निशान मिटाया जा सकता है, मोबाइल फोन कब्जे च लिया जा सकता है, तुसी 24 घंटे इलैक्ट्रॉनिक निगरानी दे विच रहोगे। ये बिल मुतलका कमेटी तो पास भी हो गया, हुण सिर्फ पंजाब असैम्बली की मंजूरी का मुंतजर है कि जनाब ये बिल नूं जरा घुगी शुगी तो मारो, जरा साइन शाइन तो करो ये उत्ते। ये जिहड़ा कुहाड़ा है ना, ये मुस्लिम लीग नून दे रुकन खालिद महमूद रांझा ने तैयार किया है। ये रांझा साहब ने यह बांसरी बजाई है बिल वाली, ठीक है, जो कि आप भी साबिक जज रह चुके हैं। इस बिल का सब तो ज़्यादा खतरनाक पहलू पता की है? वो है सज़ा जुर्म साबित होने तो बाद नहीं मिलेगी, सिर्फ एक मुकदमा दर्ज होने के उत्ते तुहानूं सज़ा मिल जाएगी। पुलिस की एक आम जी सरसरी जी जी रिपोर्ट है वो तुहाडी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देगी। और अगर किसी के उत्ते सिर्फ शक होवे या वो एक तो ज़्यादा वारी गिरफ्तार होया होवे तां वो आदि मुजरम बन जाएगा, चाहे बाद दे विच अदालत उन्होंने बेगुनाह क्यों ना करार दे देवे, बरी क्यों ना कर देवे। अगला वार इस तो वड्डा मैं माजरत चाहनी हूँ, मैं की कर सकती, खबर ही इदां दी हैगी। हुण कोई नहीं, सुकून नाल सुनो अगे की है। अच्छा जनाबे वाला, इस तो वड्डा वार की है? ज़िलई इंटैलीजेंस कमेटियां जदों चाहणगियां, ठीक है ना, जिस अमल नूं चाहणगियां, ठीक है, वो एंटी सोशल जिहड़ा बिहेवियर है यानी गैर समाजी रवैया करार दे देणगियां जदों दिल करेगा उन्हां दा। इस वास्ते दोबारा असैम्बली जान की जहमत भी नहीं की जाएगी। यानी कानून हुण कमेटियां दी जेब दे विच होएगा और बिल दे विच 23 मुख्तलिफ इकसाम के रवैये भी शामिल किए गए हैं। मनशियात की समगलिंग वर्गे संगीन जराइम तो एक तरफ है ने, ये सारे अवामी जगह के उत्ते गाली देना वो एक जगह ते है। हुण पंजाबी वैसे ये तुसीं ध्यान कर लेना, वैसे क्योंकि पंजाबी जिन्होंने गल गल दे उत्ते गाल कढ़ देंदे, वैसे वो ध्यान करना। किसी को परेशान करना भी ये शामिल है। खैर ये तो चंगियां चीज़ां ने। सोशल मीडिया के उत्ते गलत मालूमात फैलाना और जानवरों के उत्ते जुल्म भी इस फहरिस्त दे विच शामिल है।
ਭਈ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਗਲਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ? ਦਰਜਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੜੀ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ? ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਚੱਲਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਜ਼ਲੀਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਾਈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਔਰ DNA ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ PNIL ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਕ, ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਇਬਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਨ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਨ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਗੁੰਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਆਮਰਾਨਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ IT ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ, ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਔਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਦੇਣ ਜਾਂ 300 ਦੇਣ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ 250-300 ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੰਭਾ ਨਾ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਬੀਨਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਵਸ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ कि भाई ये दाल में कुछ काला है भाई, ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये तो बड़ी वारदात पाई गई है। पलवशा जी ने ये वारदात फड़ ली
ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ, ਔਰ ਉਹਨ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬੀਨਾ ਇਹ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਬੀਨਾ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਛਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਇਨਕੀ ਟੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਤੀ ਸਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹਮਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਾਨੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਫਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਨਾਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਖਤਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ।